The geographical context. The term Ethiopia in the Horn refers to the part of Northeast Africa. ኢትዮጵያና ቀንድ የአፍሪካ ቀንድ የሚለው የሚያጠቃልለው የሰሜን ምስራቅ አፍሪካን ፓርት ነው። which now contains እነማንን? ጅቡቲ፣ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሶማሊያን የያዘው ፓርት ነው። The region consists chiefly of the mountains uplifted through the formation of the Great Rift Valley. ያ አካባቢው ወይንም ክልሉ የያዘው ማውንቴኖችን ነው። በታላቁ ስምጥ ሸለቆ ምክንያት የተፈጠረ ማውንቴን አለ። The Rift Valley is a fissure in the Earth's crust running down from Syria to Mozambique and marking the separation of the African and Arabian tectonic plates. ይሄ ስምጥ ሸለቆ ስንጥቅ ነው። ከሶሪያ እስከ ሞዛምቢክ አቋርጦ የሚሄድ ስንጥቅ ነው እና የአፍሪካን ከአረቢያን ቴክቶኒክ ፕሌቶች እንደ ሴፓሬት ያደረገ የለየ ነው። The major physiographic features of the region are a massive highland complex of mountains and plateaus divided by the Great Rift Valley and surrounded by lowlands. እንዲሁም አካባቢው ላይ የሚገኘው ዋና ዋና ፊዚዮግራፊክ ፊቸርስ የሚባሉት ተራሮች አሉ፣ ሃይላንድ ኮምፕሌክስ ፕላቶዎች አሉ። እነሱም ዲቫይደድ የሆኑት ተራሮቹ በሪፍት ቫሊ በስምጥ ሸለቆ ነው። ከዛ በላውላንዶች ሰራውንድድ ሆኗል። ሰሚ ዴዘርት አለ፣ በከፊል በረሃ የሆነ ዴዘርት በረሃ፣ ትሮፒካል ፎረስትስ ጫካ አለ። አሎንግ ዘ ፔሪፈሪ ጫፍ አካባቢ ላይ ጫካ አለ። The diversity of the terrain led to regional variations in climate. so ይሄ መልክዓ ምድሩ መለያየት በአካባቢው ላይ የተለያየ አይነት የአየር ንብረት እንዲኖር፣ ናቹራል ቬጂቴሽን የሚበቅሉ ነገሮች የተለያዩ እንዲሆኑ፣ ሶይል ኮምፖዚሽን የአፈር ሁኔታው የተለያየ እንዲሆን፣ ሴትልመንት ፓተርንስ ያለው የህዝብ አሰፋፈር የተለያየ እንዲሆን አድርጎታል። As with the physical features, people across the region are remarkably diverse. እንደ ፊዚካል አቀማመጡም ሰዎቹም የተለያዩ ናቸው፣ ዳይቨርስ ናቸው በአካባቢው የሚኖሩት። They speak a vast number of different languages. የተለያየ አይነት ቃላትን ይናገራሉ፣ ቋንቋዎችን። profess to many distinct religions. የተለያየ አይነት ሃይማኖት አላቸው። live in various types of dwellings. የተለያየ አይነት መኖሪያ አላቸው፣ የሚኖሩበት መኖሪያቸው ይለያያል። and engage in a wide range of economic activities. ለኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ለገቢ ማግኛነት የሚሳተፉበት መንገድም የተለያየ ነው። At the same time, however, peoples of the region were never isolated. በተመሳሳይ ጊዜም አካባቢው ላይ ሪጅኑ ላይ የሚኖሩ ህዝቦች የማይነጣጠሉ ናቸው። they interacted throughout history from various locations. በታሪክ ከተለያዩ ቦታዎች ይገናኙ ነበር፣ ኢንተራክት ያደርጉ ነበር። thus as much as there are many factors that make people of a certain area unique from the other, there are also many areas in which peoples of Ethiopia and the Horn share common past. ምንም እንኳን አንድ አካባቢ ላይ የሚኖረውን ሰው ሌላ አካባቢ ላይ ከሚኖረው ሰው ዩኒክ የሚያደርገው ለየት የሚያደርገው የራሱ ነገር ቢኖርም በኢትዮጵያና በቀንድ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች ግን ብዙ ነገር ሼር አድርገዋል፣ ባለፉት ጊዜ ተጋርተዋል። The history of Ethiopia and the Horn has been shaped by contact with others through commerce, migrations. የኢትዮጵያና በአፍሪካ ቀንድ ያሉ ሀገራት ግንኙነት በመገናኘታቸው ምክንያት ያ ግንኙነታቸው ሼፕ አድርጎታል። ምኑን ከተባለ ኮመርስ ንግዳቸውን፣ ማይግሬሽንስ በስደት አማካኝነት፣ በንግድ አማካኝነት፣ በጦርነት አማካኝነት፣ በስሌቨሪ የባሪያ ንግድ፣ ኮሎኒያሊዝም ቀኝ በመግዛት አማካኝነት and the waxing and waning of the state system የመንግስት የስቴት ስርዓቱ የአገዛዝ ስርዓቱ እነዚህ በእንደዚህ አይነት ግንኙነቶች ምክንያት ሼፕ የሆነ ነው ታሪካቸው። yet the evolution of human history owed much to geographical factors notably እንግዲህ የሰዎቹ ታሪክ በዋናነት ጂኦግራፊካል ፋክተሮች ናቸው አፌክት የሚያደርጉት የሰዎችን ታሪክ። በዋናነት ሎኬሽን ያሉበት ቦታ፣ ላንድ ፎርም የመሬት አቀማመጡ፣ ሪሶርስ ኢንዳውመንት ያላቸው የተፈጥሮ ሀብት ስጦታ፣ ክላይሜት የአየር ንብረቱ፣ ድሬኔጅ ሲስተም የውሃ ሲስተሙ፣
which continue to impact አሁንም ኢምፓክት እያደረገ ነው as incentives and deterrents እና እነዛ ነገሮች እንደ ጥሩ ጎንም እንደ መጥፎም እንደ ኢንሴንቲቭ እንደ ማበረታቻ እንደ deterrents እንደ ድክመትም ይታያሉ። the movement of people and the goods in the region. In this section we will study the impact that the region's geography has on the way people live and organize themselves into societies. በዚህ ቶፒክ የምናየው ያለው ሁኔታ ጂኦግራፊው የመሬት አቀማመጡ የአየር ንብረቱ ጂኦግራፊው የአካባቢውን ሰው ህይወት እንዴት አፌክት አድርጎታል እንዴት ተጽዕኖ አድርሶበታል የሚለው ነው የምናየው። Spatial location in relationship to other spaces and locations in the world is one geographical factor that has significant bearing on the ways in which history unfolds. የቦታ ያሉበት ቦታ ከሎኬሽን አንፃር ከስፔስ አንፃር ያለው የቦታ ሎኬሽን አፌክት ያደርጋል የሰውን ታሪክ። ኢትዮጵያን the horn lies between the Red Sea, Gulf of Aden and Indian Ocean on the one hand ኢትዮጵያና ቀንድ የአፍሪካ ቀንድ በአንድ በኩል በቀይ ባህር በኤደን ባህረ ሰላጤ በህንድ ውቅያኖስ በዛ መሃል በዛ በኩል በአንድ ሳይድ በሌላው ደግሞ in the present day አሁን ላይ ሱዳን እና ኬንያ በእነዛ የተዋሰነች ናት ኢትዮጵያና የአፍሪካ ቀንድ። since early times the Red Sea and the Gulf of Aden linked North East Africa to the East Mediterranean. መጀመሪያ በድሮ ጊዜ ቀይ ባህርና የኤደን ባህረ ሰላጤ ሰሜን ምስራቅ አፍሪካን ከምስራቅ ሜዲትራኒያን ጋር ያገናኛል። the near and middle east ከዛ ጋር ብቻ ሳይሆን የሩቅ ምስራቅ መካከለኛው ምስራቅ እንዲሁም the far east ሩቅ ምስራቅን ያገናኛል። likewise the Indian Ocean linked East Africa to the near and middle east. የህንድ ውቅያኖስ ምስራቅ አፍሪካን ከኒር እና ሚድል ኢስት እስከ መካከለኛው ምስራቅ ያገናኛል። እስከ ህንድ እስከ ሩቅ ምስራቅ ይወስዳል የህንድ ውቅያኖስ። ያሉት ውሃማ አካላቶች ወደዚህ እንደዚህ ሰዎችን ያገናኛሉ። Another element of geographical factor that had profound impact on human history is drainage system. ሌላው ጂኦግራፊካል ፋክተር የሚባለው የሰዎችን ታሪክ ላይ ተጽዕኖ ያለው ድሬኔጅ ሲስተም ነው ያለው የወራጅ ወንዝ ሁኔታ የውሃ ሁኔታ ነው። ኢትዮጵያን the horn has 5 principal drainage system. ኢትዮጵያና ቀንድ የአፍሪካ ቀንድ 5 ዋና ዋና ድሬኔጅ ሲስተም አላቸው። የሚፈስ የወራጅ ውሃ እንደማለት ነው። these are the Nile River የናይል ወንዝ፣ ጊቤ ኦር ኦሞ ጎጀብ፣ ገናሌ ኦር ጁባ ሸበሌ፣ the Awash River the Ethiopian Rift Valley Lake System ኢትዮጵያ የስምጥ ሸለቆ ሐይቆች እነዚህ ናቸው። flowing from Uganda in the south to the Sudan in the north. the White Nile meets the Blue Nile ከዩጋንዳም ይመጣል በደቡብ በኩል ከኡጋንዳ ወደ ሰሜን ወደ ሱዳን በመሄድ ዋይት ናይል ወይንም ነጭ ናይል የሚባል አለ ከብሉ ናይል ጋር ብሉ ናይል የሚባለው አባይን ኢትዮጵያ that starts from the influence of ታና ሌክ ከኢትዮጵያ የሚነሳው ብሉ ናይል ነው የሚባለው ከጣና ሐይቅ አካባቢ የሚነሳው የናይል ወንዝ አባይ የምንለው ማለት ነው። ከዛ in Khartoum and eventually drains into the Mediterranean Sea through Egypt በኢጂፕት አድርጎ ይሄ ውሃ ወዴት ይገባል? የናይል ወንዝ ወደ ሜዲትራኒያን ባህር ይገባል። the Awash River system is entirely confined to Ethiopia and links the cool-rich highlands of central Ethiopia with the hot dry lowlands of the Danakil depression. የአዋሽ ወንዝ የአዋሽ ሪቨር ሲስተም ሙሉ በሙሉ በኢትዮጵያ ጀምሮ ኢትዮጵያ ነው የሚያልቀው። ኮንፋይንድ በኢትዮጵያ የታጠረ ወንዝ ነው። ከላይ ናይልን ስናይ ከሀገር ይወጣል ወደ ሱዳን ወደ ኢጂፕት አድርጎ ወደ ሜዲትራኒያን ባህር እንደሚገባ አይተናል። ይሄ የአዋሽ ሪቨር ሲስተም ግን ሪች የሆኑ ሃይላንዶችን በሴንትራል ኢትዮጵያ አድርጎ ከዛ ሆት ወደሆኑ ሞቃት ወደሆኑ ደረቅ ወደሆኑ ላውላንዶች ይሄዳል እስከ ዳናኪል ዲፕሬሽን ድረስ። ዳናኪል ዲፕሬሽን አፋር ውስጥ ያለው ዲፕሬሽን ነው። the Ethiopian Rift Valley Lake System is a self-contained drainage basin and
includes a string of lakes stretching from Lake Zowai in the north to Lake Turkana, formerly known as Rudolph, on the Ethio-Kenyan border. ያው በስምጥ ሸለቆ አካባቢ ያሉ ሐይቆች አሉ ሰልፍ ኮንቴይንድ ድሬኔጅ ቤዚን ያላቸው እና ከዝዋይ ሐይቅ ጀምሮ በሰሜን በኩል ዝዋይ ሐይቅ ያለ እስከ ቱርካና ሐይቅ ድረስ በኢትዮጵያ ኬንያ ቦርደር ድንበር ላይ ያስካለው ድረስ ይሄዳል። The Gibe or Omo Gojeb River system links southern Ethiopia to the semi-desert lowlands of northern Kenya. ጊቤ የጊቤ ወንዝ ወይንም ኦሞ ጎጀብ ወንዝ የሚባለው የደቡብ ኢትዮጵያን ከፊል በረሃማ ከሆኑ ላውላንዶች አካባቢ ጋር እንዲሁም ኖርዘርን ኬንያን የሚያገናኝ ነው። The Shabelle and Ganale rivers originate in the eastern highlands and flow southeast towards Somalia and Indian Ocean. የሸበሌ እና የገናሌ ወንዞች ደግሞ በምስራቅ ከፍታማ ቦታዎች ተነስተው ወደ ደቡብ ምስራቅ ወደ ሶማሊያ ወደ ህንድ ውቅያኖስ ይፈሳሉ። Only the Ganale, known as the Juba in Somalia, makes it to the Indian Ocean. ገናሌ ነው ኢትዮጵያ ላይ ገናሌ የሚባለው፣ ሶማሊያ ላይ ደግሞ ጁባ የሚባለው ነው ወደ ህንድ ውቅያኖስ የሚደርሰው። ሸበሌ disappears in sand just inside the coastline. ሸበሌ አሸዋ ውስጥ ነው የሚጠፋው። በኮስት ላይን ላይ በባህር ዳርቻ አሸዋው ላይ ሲደርስ ይጠፋል። እዚህ ጋር እንደምናየው የኢትዮጵያ ካርታ አለ። አልቲቲዩዲናል ዞን ያ ማለት ከመሬት ከባህር ጠለል በላይ ያለው ከፍታ፣ ይሄ ነጭ የሆነው ፓርት ከ0 እስከ 1000 ሜትር ከባህር ከሲ ሌቭል ወደ ላይ ከ0 እስከ 1000 ሜትር ነው። እንደዚህ አግድም የተሰመረበት ደግሞ ከ1000 እስከ 2000 ሜትር ነው። እንደዚህ አግድምም ቋሚም የተሰመረበት ከ2000 እስከ ከ2000 በላይ ሜትር ያለው ነው ከፍታው። እንዲህ የሆነው ቅርጽ ደግሞ ቢላው ሲ ሌቭል ነው ከባህር ጠለል በታች። አፍሪካ በአለማችንም ዲፕሬሽን ትልቁ ዲፕሬሽን ወደ ታች ከባህር ጠለል በታች ያለው አፋር ላይ ያለው ዲፕሬሽን ዳናኪል ዲፕሬሽን የሚባል ቦታ አለ። ሌሎቹ በእንደዚህ የምናያቸው ከ2000 በላይ ከፍታ ያላቸው ሃይላንዶች ናቸው። አግድም ላይ ብቻ ደግሞ የምናያቸው እዚህ ጋር ከ1000 እስከ 2000 ያሉ ነው። ነጭ ፓርቶች ደግሞ ላውላንድ የሆኑ አካባቢዎች ከ0 እስከ 1000 ሜትር ከፍታ ያላቸው ናቸው። The above watersheds are very important in the life and history of the peoples inhabiting the region. ከላይ ስለ ውሃማ አካላት እያወራን ነበር። ስለ ሰው ታሪካቸውን በመወሰን ሰዎች ከሚኖሩበት አንፃር እዛ አካባቢ ላይ በጣም ታሪካቸውን የሚወስን ነው። ኢምፖርታንት የሆነ የላይፍ ሂስትሪ ነው የሰዎች። Besides providing people with the source of their livelihood, the drainage system facilitated the movement of people and goods across diverse environments. ለሰዎች መኖሪያ ከመሆን በተጨማሪ የውሃማ አካላት ምን ያደርጋሉ? የነዛ ድሬኔጅ ሲስተሞችን እንዲንቀሳቀሱም ያደርጋሉ። ሰዎች ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ያላቸውን ምርት እንዲያንቀሳቅሱ ይረዳቸዋል። resulting in the exchange of ideas. ሰዎች ከአንድ ቦታ ሌላ ቦታ ያሉ ሰዎች ሲገናኙ ደግሞ ሐሳብ ይለዋወጣሉ፣ ቴክኖሎጂ ይለዋወጣሉ፣ ናውሌጅ እውቀት ይለዋወጣሉ፣ ካልቸራል ኤክስፕሬሽንስ ባህል ይለዋወጣሉ፣ beliefs አመለካከት ይለዋወጣሉ። Thus studying the drainage systems of Ethiopia and the Horn is crucial for proper understanding of the relationships of the peoples living within the river basins mentioned previously. So የድሬኔጅ ሲስተሙን የኢትዮጵያን እንዲሁም የአፍሪካ ቀንድን የውሃ የወንዝ ፍሰት ሲስተሙን ማጥናት አካባቢው ላይ ያሉ ሰዎችን ህይወት፣ አኗኗር፣ ግንኙነታቸውን ለማወቅ ይረዳል። Ethiopia and the Horn can be divided into 3 major distinct environmental zones. ኢትዮጵያና አፍሪካ ቀንድ በሶስት ዋና አካባቢያዊ ዞኖች ሊከፋፈሉ ይችላሉ። The vast eastern lowland covers the narrow coastal strip of northern Eritrea. ይሄ የምስራቁ ላውላንድ ወይንም ዝቅታማ ቦታ የሚባለው
ከሰሜን ምስራቅ ኤርትራ ጀምሮ ዋይደንስ ግራጁዋሊ ኤንድ ዲሰንድስ ሳውዝዋርድስ ቱ ኢንክሉድ ማች ኦፍ ላውላንድ ኤሪያ የኤርትራ ላውላንድ ኤሪያን ጨምሮ ዘ ሳህል ከዛ ዘ ዳናኪል ዲፕሬሽን አፋር ላይ ዘ ሎወር አዋሽ ቫሊ የአዋሽ ሸለቆን ይዞ ዘ አሪድ ቴሬን ኢን ዘ ኖርዝ ኢስት ኦፍ ዘ ሪፐብሊክ ኦፍ ጅቡቲ እስከ ጅቡቲ ሪፐብሊክ ሰሜን ምስራቅ ድረስ ይሄዳል። ኢት ዘን ኤክስተንድስ ቱ ዘ ኦጋዴን ከዛ ወደ ኦጋዴንም ኤክስተንድ ያደርጋል። ከዛ ዘ ሎወር ፓርትስ ኦፍ ሐረርጌ የሐረርጌ ዝቅታማ ቦታዎች የሐረርጌ የባሌ የቦረና የሲዳሙ ኤንድ ዘ ሆል ቴሪቶሪ ኦፍ ዘ ሪፐብሊክ ኦፍ ሶማሊያ የሶማሊያን ሪፐብሊክ ሙሉ በሙሉ አጠቃሉ። ይሄ በአንደኛው ፓርት በዘ ቫስት ኢስተርን ላውላንድ ምስራቅ ዝቅታማ ቦታዎች ተብሎ ይመደባል። there is no much seasonal variation in climatic condition in this zone በዚህ ዞን ላይ በመጀመሪያው ዞን ላይ ብዙም ሲዝናል ቫሪዬሽን የለም። በአየር ንብረት ጸባይ ላይ ወቅታዊ የሆነ ወይንም ሲዝን ልዩነት የለም። so hot and dry conditions prevail year round along with periodic monsoon winds and irregular or little rainfall except in limited areas along the river Awash so hot ነው በአብዛኛው ይሄ አካባቢ hot ነው እና dry ነው ሞቃት ደረቅ የሆነ ኮንዲሽን ነው ያለው አመቱን ሙሉ እና ነፋሻማ ነው ነፋስ አለ እና ኢሬጉላር የሆነ ጥቂት ዝናብ ሊዘንብ ይችላል ያልተለመደ አይነት ወይንም ጊዜውን የጠበቀ ሳይሆን ዝም ብሎ የሚዘንብ ጊዜያዊ የሆነ ሬንፋል ሊዘንብ ይችላል። ኤክሰፕት ከነማን ውጪ እንደዚህ አይነት አየር ጸባይ ያለው ከሪቨር አዋሽ አካባቢዎች ላይ ዋቢ ሸበሌ ገናሊ ወይንም ጁባ that traverse the region and a few offshore islands in the Red Sea, Gulf of Aden, Indian Ocean that are inhabited by people closely related to those of immediate mainland districts በእነዚህ አካባቢ ካሉት ውጪ ማለት ነው የላይኛው አይነት የአየር ጸባይ ነው ያለው እነዚህ ወንዝ አካባቢዎች እንዲሁም ቀይ ባህር የኤደን ባህረ ሰላጤ የህንድ ውቅያኖስ ከነዛ አካባቢዎች ውጪ much of the lowland territories are covered by shrub and bush at its major vegetation እዚህ አካባቢ የሚበቅሉ ነገሮች ምንድናቸው አረንጓዴ ነገሮች ከተባለ በዋናነት ቁጥቋጦዎች ናቸው እዚህ lowland territories ላይ የሚበቅሉት immediately to the west of and opposite to the eastern lowland regions forms the highland massif that starts from the northern Eritrea ስለዚህ ቀጣዩ ደግሞ ሃይላንድ ማሲፍ የሚባለው ነው ከየት ይጀምራል ከሰሜን ኤርትራ ጀምሮ continuous all the way to southern ኢትዮጵያ ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ ድረስ የሚሄድ ፓርት ነው ይሄኛው the eastern extension of the highland massif consists ማን ሀገራትን ይይዛል ይሄ the eastern extension ወይንም የምስራቃዊ ፓርት የሃይላንድ ማሲፍ የሚባለው አርሲ ባሌ ሐረርጌ ፕላቶዎችን ይይዛል ፕላቶ ማለት ከፍ ባለ ቦታ ያለ ዝርግ መሬት ነው thus the major divide between the western and eastern parts of this zone is the Rift Valley ይህን ዞን በምስራቅና በምዕራብ አድርጎ የሚከፍለው ስምጥ ሸለቆ ነው the major physiographic features of the zone are complex of mountains በዚህ አካባቢ ያሉት በዚህ ዞን ያለው physiographic features ሲታይ ወይንም አካባቢያዊ ገጽታው ሲታይ ተራሮች አሉ ዲፕ ቫሊስ ሸለቆዎች አሉ and extensive plateau ዝርግ የሆነ መሬት አለ further to the west ወደ ምዕራብ ስንመጣ ደግሞ along the western foothills or on the periphery of the plateau ሲያልቅ በፕላቶ ጫፍ ላይ ያሉት and on borderlands of Sudan ከሱዳን ድንበር ጀምሮ stretching from north to south are hot lowlands ከሰሜን ወደ ደቡብ ስትሬች ሲያደርግ ሆት የሆኑ ላውላንዶች ሞቃት የሆኑ ዝቅ ያሉ ቦታዎች ናቸው ያሉት that were characterized in earlier times by thick forests chiefly on the banks of the Nile and its tributaries ድሮ የሚታወቁት በጫካ ነበር እነዚህ አካባቢዎች የሪቨር ባንክስ ወይንም የናይል ሪቨር የሚተላለፍባቸው ቦታዎች እንዲሁም ገባር ወንዞች የሚመጡባቸው ቦታዎች ነበሩ despite the varied physical environments discussed above
the countries of the Horn of Africa are for the most part linguistically and ethnically linked together as far back as recorded history goes። ምንም እንኳን ከላይ እንዳየነው የአካባቢያዊው ገጽታው የተለያየ ቢሆንም የአፍሪካና የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት እዛ አካባቢ ያሉ ሀገራት በቋንቋም በዘርም በጣም የተሳሰሩ ናቸው። ወደ ኋላ ታሪክን ስናጠና population movements are caused continuous process of interaction የሰዎች እንቅስቃሴ ኢንተራክት እንዲያደርጉ ረድቷቸዋል አንዳቸው ከሌላው creating a very complex picture of settlement patterns እና settlement pattern ውስብስብ እንዲሆን አድርጎታል። እዚህ አካባቢ አሰፋፈሩ the high degree of interaction and the long common history of much of the population had weakened ethnic dividing lines in large parts of the region በጣም ከመገናኘታቸው የተነሳ በዘር ምክንያት የተለያዩ የሚለውን ነገር አጥፍቶታል። ኦልሞስት ያንን የዘር ልዩነት ለያይቶ በጣም አገናኝታቸዋል። linguistic and cultural affinities are therefore as important as ethnic origin in the grouping of population ስለዚህ በጣም ከመቀራረባቸው የተነሳ ቋንቋ እንዲሁም ያላቸው ባህላዊ ሁኔታ እንደ ዘርም እንደ ዘር ልዩነትም በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ነው እዚህ አካባቢ።